This conference will now be recorded. Good afternoon, students. Let them join later, so no problem. Okay. So next class, wait just time waste. I will start the class now, and today we are going to discuss about low frequency control methods and economic dispatch control. So this is the final topic from the third unit. So till now we derived different derivations based on single area system, two area system, like static response, dynamic response, control case, uncontrolled case. So we derived that one mathematical representation of a system. So మనకు ఉన్న సిస్టమ్ ని how we can represent in the form of mathematical representation, or how we can control the system by using the different parameters like generator gain value, తర్వాత turbine gain value, speed governor gain value, time governor time response, time constant, turbine time constant. So these are the 6 parameters are involving in that controlling action. Now the main intention so is low frequency control, right? So already we know that the low frequency control, why it is a very necessity and very compulsory requirement happen in this power system is, so if you maintain the low frequency control, then only we can deliver the power to the load in a particular manner. So if it is if there is any disturbance happen, like suddenly load increase or decrease, it is directly affected on the frequency. So when the frequency deviation is occur, directly and indirectly there are many major problems may be occur in this system. So that is the reason why the concept is most probably concentration on low frequency control. Right? That is the reason. Now in this today's topic, just I will give overview on this. So low frequency control, how many ways we can control the frequency, and how we can make that the economic dispatch control. So economic dispatch control in the sense, how we can schedule that load generation, how we can schedule the power generation among the two units based on by considering that low cost. అంటే తక్కువ మనకు ఉండే టూ పవర్ స్టేషన్స్ లో ఏదైతే తక్కువ కాస్ట్ జనరేట్ చేస్తుందో దానికి ప్రియారిటీ ఇచ్చేసి చేయడాన్ని ఎకనామిక్ డిస్పాచింగ్ అంటారు. ఓకేనా? నౌ సో దిస్ ఇస్ ద టాపిక్ we are going to, if so by this topic you will get clarity on this, what are the different ways of low frequency control and in which way we can control the low frequency, right? So we will discuss this topic in today's class. So let's move on to the topic now. So, okay, students, this is the topic today we are going to discuss, that is low frequency control and economic dispatch control. Now, from this, what you are going to learn from this topic means, you may learn what are the different ways of low frequency control. So already I given clarity on this. So we can control the low frequency in two ways. One is from generating side, another one from load side. So generating side in the sense, we can control the low frequency by changing that speed governing mechanism. Due to that, we can control the speed of the turbine, then we can generate the power. So that is the one way. And second way is, we need to be scheduling the load. అంటే for example, మనకు లోడ్ సడన్ గా ఇంక్రీజ్ ఎందుకోండి, సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఒక ఏరియాలో పవర్ ఆఫ్ చేసి ఇంకొక ఏరియాలో పవర్ సప్లై చేయడం, అంటే ఎక్కడైతే నెసెసరీ అవుతుందో, సో దాన్ని లోడ్ షెడ్యూలింగ్ అంటారు. ఓకేనా? సో ఆ విధంగా మనం కంట్రోల్, సో ఈ విధంగా మనం టూ వేస్ లో కంట్రోల్ చేయొచ్చు. సో దాన్ని ప్రైమరీ కంట్రోల్ అండ్ సెకండరీ కంట్రోల్ అంటారు. ఓకేనా? సో లెట్ వి సీ దట్ హౌ వి కెన్ కంట్రోల్ దట్ ఇన్ ప్రైమరీ కంట్రోల్ అండ్ సెకండరీ కంట్రోల్. లెట్ వి సీ దట్ generally in a power system, it is a huge network of grid, and each grid connected by that different synchronous generator, and these are deliver the power to the load. Okay na? And when the load of the generator is increases, so general గా మనము ఒక ఏదైనా ఒక వెహికల్ ఉందనుకోండి, సో ఇప్పుడు సడన్ గా ఎప్పుడైతే లోడ్ ఇంక్రీజ్ అయిందో దాని యొక్క మూమెంట్ ఏమవుతుంది, తగ్గుతుంది. ద సేమ్ టైం when the load on the generator increases, the rotor of the synchronous generator slows down.
సో ఆటోమేటికలీ ఏమవుతుంటే ఎప్పుడైతే లోడ్ అనేది పెరిగిందో దెన్ ద జనరేటర్ హ్యాస్ టు బి ఫీల్స్ ఇన్వెస్ట్ అంటే ఆ జనరేటర్ పైన బర్డన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో వెన్ ద బర్డన్ ఇస్ ఇంక్రీజ్ ఆన్ దట్ దెన్ ద ఆటోమేటికలీ జనరేట్స్ గెట్స్ స్లోడ్ డౌన్. ఓకేనా, డ్యూ టు దిస్ రిజల్టింగ్ ఇన్ రిడక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో వెన్ ఎప్పుడైతే ఆ జనరేటర్ అనేది స్లో అవుతుందో సో ఇక్కడ మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. సో ఇట్ మీన్స్ దట్ ఇట్స్ ఆటోమేటికల్ లాసెస్ ఇట్స్ సింక్రనిజం. సో ఎప్పుడైతే సింక్రనిజం అనేది కోల్పోతుందో దెన్ దెర్ ఈస్ అ డీవియేషన్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకేనా, సో యాక్చువల్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్టర్బెన్సెస్ అనేది ఈ విధంగా జరుగుతుంది when the sudden load is increases. However, the governors associated with the generators will act strive to bring back the frequency to the nominal value. So ఎలా వస్తుంది, how we can make the governors makes this frequency as a nominal value means by increasing the steam wall. So ఒకవేళ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ అయితే స్టీమ్ వాల్ ఓపెన్ చేయడం వల్ల ఎక్కువ స్టీమ్ ఇంజెక్ట్ చేస్తే దెన్ టర్బైన్ విల్ బి రొటేటింగ్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ లోడ్. లోడ్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, సో వీ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ద మోర్, అంటే ఎక్కువ వాల్ ఓపెన్ చేస్తే ఎక్కువ స్టీమ్ టర్బైన్ పైన పడేస్తే ఇట్ విల్ రొటేట్ ద స్పీడ్. అలాగే హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్ తీసుకోండి, when we are applying that, when we open the more gates the water fall will be increased. అంటే మనం ఆ మెకానిజం బేస్ చేసుకొని ఆ టర్బైన్ స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేయడమా డిక్రీజ్ చేయడమా బేస్డ్ ఆన్ ద లోడ్ అది చేయొచ్చు. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, దెన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ బ్రింగ్ బ్యాక్ టు ద నామినల్ వాల్యూ. Now, the control of frequency by the action of governance system is associated with turbine generator is called as primary frequency control. As I already said, the control action is making in a governing mechanism. So it is completely related to the generating station, right? Turbine generator. So that's why it is called as primary frequency control. ఓకేనా, సో మనకి ఈ విధంగా లోడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది రెండు రకాలు చేస్తారు, ప్రైమరీ ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్, సెకండరీ ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్ అని. ప్రైమరీ అంటే ఇట్ ద కంట్రోల్ యాక్షన్ ఇస్ కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఆన్ దట్ జనరేటింగ్ స్టేషన్. సో అంటే మనకు టర్బైన్ యొక్క స్పీడ్ ని ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ చేయడం వల్ల వీ కెన్ మేక్ ద కాన్స్టెంట్ లెవెల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సెకండరీ ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్ అంటే వీ కెన్ షెడ్యూల్ ద లోడ్, అంటే పర్టికులర్ టైంలో ఈ లోడ్ ఆన్ అవ్వాలి, ఈ లోడ్ ఆఫ్ అవ్వాలి. సో ఆ విధంగా మనం షెడ్యూల్ చేస్తాం అనమాట. సో దాన్ని సెకండరీ ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్ అంటారు. But there is one problem is that మనము ఓన్లీ ప్రైమరీ ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్ యూజ్ చేసి ఫ్రీక్వెన్సీని మాక్సిమం నార్మల్ చేయలేము. స్టిల్ దెర్ ఇస్ ఎ స్మాల్ డిస్టర్బెన్సెస్ విల్ బి హ్యాపెన్. సో ఆ డిస్టర్బెన్స్ కూడా మనం రెక్టిఫై చేయాలంటే దేర్ ఇస్ మస్ట్ బి కాంట్రిబ్యూషన్ ఫ్రమ్ దట్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ప్రైమరీ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ సెకండరీ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఈ రెండు కోఆపరేషన్ ఉంటేనే then we can completely brings our system to a steady state condition. ఓకేనా, సో ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను స్టాటిక్ రెస్పాన్స్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ అక్యురసీ ఉన్నంత మాత్రాన there is a small transient disturbance will be occur. ఆ transient disturbance కూడా మనం ఎలా రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు, by using the dynamic response we can completely eliminate deviation in our system. Then only we can make that, we can bring that our system in a steady state condition and stability condition. Okay na, so this is about primary frequency control. So you may get so meeku ila questions adagachu. So oka sentence formation ichi this sentence is belongs to the primary frequency and secondary frequency. So you just know that what is meant by primary frequency means the control action is happened by that generating station itself is called as ప్రైమరీ ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్. ఓకేనా, మనం జనరేటింగ్ స్టేషన్ ఏమేమి ఉంటాయి, టర్బైన్, జనరేటర్, స్పీడ్ గవర్నింగ్ మెకానిజం. సో ఈ కంట్రోల్ యాక్షన్ అనేది ఈ మూడింటి పైన డిపెండ్ అయితే దాన్ని ప్రైమరీ ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్ అంటారు. నౌ లెట్ వి సీ దట్ వాట్ వి కాల్ ద సెకండరీ ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్. రైట్, see the control the frequency by providing more steam to the turbine or water to the turbine. So ఇది ప్రైమరీ కిందకి వస్తుంది. However, at all times the frequency controlled by the governors alone it is not adequate. Why? Because this control mechanism is very sensitive. So we can't able to always depends on this type of mechanism. ఎందుకంటే సెన్సిటివ్ ఉన్నప్పుడు మనం ఎక్కువ సార్లు దీన్ని ఆల్టర్నేట్ అంటే ఎక్కువ సార్లు మన మెకానిజం అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంటే there is a chances to get damage. So that's why we need to be depends on secondary frequency control also. సో అందుకని ఇక్కడ ఇచ్చాడండి. సో ఆల్ టైమ్స్ మనం ప్రైమరీ కంట్రోల్ పైన డిపెండ్ అవ్వలేదు. సో ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ టు సెకండరీ ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్. నౌ లెట్ మీ సీ వాట్ ఈస్ సెకండరీ ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్. ద లోడింగ్ ఆన్ డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ ఈచ్ చేంజ్డ్ అకార్డింగ్ టు ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ గివెన్ బై ద లోడ్ డిస్పాచర్స్. సపోజ్ మీకు రెండు పవర్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్, థర్మో పవర్ ప్లాంట్. ఆ రెండు ఒక సింగిల్ ఏరియా, సో ఇది మల్టీ ఏరియా సిస్టమ్ అంటాం.
ఒకవేళ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ డిస్టర్బెన్స్ జరిగింది అంటే థర్మల్ ఈ రెండింటికి దాని లోడ్ సపరేట్ ఉంటుంది. థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ ఒక లోడ్, హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్ ఒక లోడ్ ఉంటుంది. సడన్ గా థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ లోడ్ ఇంక్రీజ్ అయింది. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ ద గవర్నింగ్ సిస్టమ్ అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ థర్మల్ స్టేషన్ లో స్పీడ్ గవర్నింగ్ సిస్టమ్ స్పీడ్ పెంచే బదులు హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్ నుంచి లోడ్ సేవ్ చేసుకోవడం, దాన్ని సెకండరీ కంట్రోల్ అంటారు, సెకండరీ ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్ అంటారు. ఓకేనా. సో దీనికి ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఒక ఫ్యామిలీ ఉంది. ఓకేనా. సో ఆ ఫ్యామిలీ వచ్చేసి ఏదో సమ్ ప్రాబ్లం ఉంది. సో వాళ్ళకి మనీ అవసరం. ఆ మనీకి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉండే గోల్డ్ ని పెట్టి లోన్ తీసుకుంటారు. లోన్ తీసుకొని డబ్బులు తెచ్చుకొని ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటారు. దీన్ని ప్రైమరీ ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్ అనుకోండి. ఒకవేళ ఆ డబ్బులు సాల్లేదు అంటే ఆ గోల్డ్ లోన్ పెట్టుకున్న తర్వాత కూడా ఆ డబ్బులు సరిపోకుంటే దే వాంట్ మనీ ఫ్రమ్ అదర్స్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ పక్కన వాళ్ళ హెల్ప్ కూడా కావాలి. సో దాన్ని సెకండరీ ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్ అంటారు. అంటే అన్ని సందర్భాల్లో ప్రైమరీ ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్ అనేది పాసిబుల్ కాదు. సో దెర్ ఇస్ ద నీడెడ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్. సో ఎప్పుడైతే రెండు కనుక పాసిబుల్ అవుతాయో దెన్ అవర్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ సాల్వ్. ఓకేనా. సో ఈ విధంగా గుర్తు పెట్టుకోండి. అంటే వాట్ ఈస్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్ ఎలా జరుగుతుంది. సో ప్రైమరీ అంటే ఏంటి, సెకండరీ అంటే, సో జస్ట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ద ఎగ్జాంపుల్. సో ఈ విధంగా గుర్తు పెట్టుకోండి అని చెప్తాను. ఓకేనా. నౌ యు సీ దట్ అంటే ఈ లో ఫ్రీక్వెన్సీని మెయింటైన్ చేయాలంటే మనకి ఇక్కడ రొటేటింగ్ మెకానిజం మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే based on that rotating itself we are getting the electricity. So మీకు ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్స్ లో చదివింటారు, మేబీ మీకు గుర్తుండకపోవచ్చు. ఫ్రమ్ ద జనరేటర్, కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జనరేటర్, the generated EMF is directly proportional to the speed. ఓకేనా. మీరు ఒకవేళ డిసి జనరేటర్, సో జనరేటర్ మనకు చూసుకుంటే వీఆర్ గివింగ్ దట్ వీఆర్ ఫైండింగ్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తీసుకున్నప్పుడు వీఆర్ కీపింగ్ ద స్పీడ్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ అండ్ టేకింగ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్. అంటే ఇక్కడ మన జనరేటర్ లో జనరేట్ అయ్యే ఈఎంఎఫ్ అనేది కంప్లీట్ గా స్పీడ్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై we need to be know that what is the characteristics of rotating machines for finding that load frequency control. అంటే rotating machines యొక్క characteristics తెలుసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే we can get that load frequency control. Now let me see how we can categorize that rotating machines for frequency load control. So are you clear about primary and secondary frequency control? So clarity వచ్చిందా, ప్రైమరీ అంటే ఏంది, సెకండరీ అంటే ఏంది? Students, are you clear about primary and secondary frequency control? Correct. So now we will see that low frequency ని మెయింటైన్ చేయాలంటే రొటేటింగ్ మిషన్స్ కి ఎలాంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉండాలి. ఎందుకంటే అంత ఈజీగా మనము దాంట్లో బటన్ చేయలేం. ఓకేనా. సో we can't able to depends on that easily. So we need some characteristics. ఆ characteristics ఆ డివైస్ ఉంటేనే then we can make that frequency control. So let me see that what are the different types of characteristics should have that rotating machines in the power system. ఆ characteristics ఉంటేనే we can make that load frequency control. Otherwise we can't able to control that. So let me see that what are the different types of characteristics having by that rotating machines. Generally the frequency control is influenced by that favorably characteristics of large rotating machines. Why? Because if you see this, if there is any frequency disturbance happen అంటే సపోజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్టర్బెన్స్ ఎప్పుడు అవుతుంది, లోడ్ అనేది సడన్ గా ఇంక్రీజ్ అయినా డిక్రీజ్ అయినా జరుగుతుంది. సో అప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ డివియేషన్ జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే లోడ్ సడన్ గా ఇంక్రీజ్ అయినా డిక్రీజ్ అయినా ఇట్ డైరెక్ట్లీ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ద స్పీడ్ మెకానిజం. సో ఇప్పుడు మీరు సైకిల్ తొక్కుతా ఉంటారు అనుకోండి, సడన్ గా ఒకడు వచ్చి వెనకాల ఎక్కుతాడు. సో అప్పుడు స్పీడ్ ఏమవుతుంది, రెడ్యూస్ అవుతుంది. సడన్ గా ఒకటి వచ్చి దిగుతాడు. సో అప్పుడు స్పీడ్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇట్ మీన్స్ దట్ the load is completely depends and affects on the speed. So అందుకనే మనం ఇక్కడ load frequency ని కంట్రోల్ చేయాలంటే we have to know that what are the characteristics should have by that rotating mechanism. ఓకేనా. ఒకవేళ ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి, ఒకవేళ లేకపోతే దాని ఎఫెక్ట్స్ ఎలా ఉంటుందో let me see that. See here the reduction in supply frequency. సో జనరల్ గా ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక రెడ్యూస్ అయితే I will tell you some problems. అంటే when the frequency was deviated, then its effects on the all electrical machines that was tie up with the
పవర్ ప్లాంట్ అంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ కావచ్చు, ఇండక్షన్ మోటార్స్ కావచ్చు, తర్వాత కెపాసిటీ బ్యాంక్స్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, వాట్ ఎవర్ ఎలక్ట్రికల్ కాంపోనెంట్స్, ఎలక్ట్రికల్ డివైస్ will be affected which are connected to the power plant. ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫార్మర్ కనుక తీసుకుంటే there be a presence of huge amount of harmonics. Due to this harmonics there is a increasing heat. So heat increase అవడం వల్ల ఏమవుతుంటే దాని యొక్క లైఫ్ టైం అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది, లేదా వైండింగ్ కాలిపోవడం కానీ, దాని యొక్క ఇన్సులేషన్ ఫెయిల్యూర్ కావడం కానీ. సో ఇట్ విల్ బి హ్యాపెన్. నెక్స్ట్ రొటేటింగ్ మిషన్ తీసుకుంటే దెన్ ద ఇండక్షన్ మోటార్ విల్ బి లాస్ ఇట్స్ స్పీడ్. సో ఇండక్షన్ మోటార్ యొక్క స్పీడ్ అనేది లాస్ అవ్వచ్చు. సో లాస్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టెడ్ ఆన్ ద లోడ్. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ జరుగుతాయి. అండ్ when the frequency deviation is happened, then it indirectly says that there is a requirement of load. Okay now due to this frequency deviation it is affected on the speed as well as moment of inertia. ఎందుకంటే మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా కూడా ఒక రీజన్ అన్నమాట. సో ఎందుకు ఇప్పుడు చెప్తాను అండి, మీరు ఒక సైకిల్ తొక్కాలనుకో, ఒక సైకిల్ యూజ్ చేయాలంటే కొత్త సైకిల్ ఎలా రన్ చేస్తారు, అలాగే ఓల్డ్ సైకిల్ ఎలా రన్ చేస్తారు. సో కొత్త సైకిల్ కొంచెం వీల్స్ అనేవి ఫ్రీగా రొటేట్ అవుతాయి. సో ఎందుకంటే ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా విల్ బి ఫ్రీ ఆఫ్ మేనర్. సో అప్పుడు మీరు ఈజీగా మూవ్ చేయగలరు. బట్ ఓల్డ్ సైకిల్ ఏమవుతుంటే ఇనర్షియా అంత కాన్స్టెంట్ ఉండదు. సో మీరు ఎక్కువ బలం పెట్టి తొక్కాలి. ఓకేనా. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా ఇనర్షియా ఆఫ్ రొటేటింగ్ మిషన్స్ హ్యావ్ ఫ్లైవీల్ ఎఫెక్ట్. అంటే అది ఎంత ఫ్రిక్షన్ తో, ఎంత ఇనర్షియాతో రొటేట్ అవుతుంది కూడా దీని యొక్క క్యాటగిరీ కిందకి వస్తుంది. అండ్ ఎనర్జీ ఇస్ రిలీజ్డ్ when the frequency falls below and energy will be absorbed. సో ఎప్పుడైతే ఫ్రీక్వెన్సీ బిలో తగ్గిపోతుందో అప్పుడు ఏమవుతుంటే దాని యొక్క పవర్ అనేది తగ్గిపోతుంది, దాని యొక్క ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. సో దెన్ వి నీడ్ టు బి మేక్ దట్ ఎనర్జీ యాజ్ ఎ కాన్స్టెంట్. అంటే మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అని పవర్ సిస్టమ్ అనాలిసిస్ లో వచ్చింది, ఏది స్వింగ్ ఈక్వేషన్ లో. ఓకే, ఆ స్వింగ్ ఈక్వేషన్ లో మీరు అర్థం చేస్తే మెకానికల్ పవర్, ఎలక్ట్రికల్ పవర్ రెండు ఈక్వల్ గా ఉంటేనే దెన్ వి కెన్ కాల్డ్ యాజ్ బోత్ డివైసెస్ ఆర్ స్వింగింగ్ ఈచ్ అదర్. ఎప్పుడైతే అక్కడ సమ్ వాల్యూ అంటే డిస్టర్బెన్స్ అనేది జరిగిందో ఇట్స్ లాసెస్ ఇట్స్ సింక్రనిజం. ఓకేనా. సో ఆ సింక్రనిజం కోల్పోవడం అనేది నథింగ్ బట్ లాసెస్ ఇట్స్ స్పీడ్ అండ్ లాసెస్ ఇట్స్ మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. సో అది ఎప్పుడవుతుందంటే వెన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ డీవియేషన్ ఇస్ హ్యాపెన్. సో ఫ్రీక్వెన్సీ డీవియేషన్ అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద సడన్లీ ఇంక్రీజ్ ఆర్ సడన్లీ డిక్రీజ్ ఆఫ్ ద లోడ్. Now these are the now I will give that more explanation about primary frequency control and secondary frequency control. Okay, so we can control the low frequency by in two ways. So one is primary and secondary. Let me see that one by one in clearly. Right. So the first one is primary. So primary frequency control is completely depends on that where we are controlling the control action is taken. So we are controlling action taken from that generating side. So there we can control by speed governing mechanism, governors, then we can control the load frequency. So generally ఎందుకు ఇలా చేయాలంటే, so in a power system that is for generation, transmission, distribution, so it is a continuous process. అంటే ఇక్కడ మనం ఒక్క సెకండ్ కూడా ఆఫ్ చేసానికి లేదు. సో ఇట్ ఇస్ కీప్ ఆన్ గోయింగ్ టు బి రన్నింగ్ 24/7. ఎందుకంటే we can't able to store this huge amount of energy. Okay, so electrical energy cannot be stored in large quantities. So it means మనం దీన్ని ఎలక్ట్రికల్ సప్లై ని కంటిన్యూ గా సప్లై జనరేట్ చేస్తా ఉండాలి, సప్లై చేస్తా ఉండాలి. సో we can't able to stop that. ఏదో ఒకటి స్టాప్ చేసినా కానీ ఆటోమేటిక్ గా మూవ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో జనరేటింగ్ స్టాప్ చేస్తే లోడ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, లోడ్ స్టాప్ చేస్తే జనరేటింగ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో అందుకని దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ కీప్ ఆన్ గోయింగ్ టు బి కంటిన్యూ. అందుకని మనం అంత మెయింటెనెన్స్ చేయాలి. So we have to take more concentration, take care about this system. Now when the demand in the grid is suddenly falls down due to the tripping of line associated with bulk load, అంటే ఎప్పుడైతే లోడ్ అనేది సడన్ గా ఇంక్రీజ్ అయింది అప్పుడు ఏం చేయాలి, we have to trip the load. అంటే దాన్ని అట్టే పెట్టుకోలేదు. సో ఒకవేళ పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంటే లోడ్ సైడ్ ఉండే డివైస్ కాలిపోవడం కానీ బ్లాస్ట్ అవ్వడం కానీ జరుగుతుంది. సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంటే we have to trip, అంటే ఆ లోడ్ ని డిస్కనెక్ట్ చేస్తాం. సో డిస్కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంటే the generated output should have to be reduced to later the load demand. ఓకేనా. సో ఆ విధంగా రిడ్యూస్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ తర్వాత ఆ జనరేటర్ యొక్క స్పీడ్ పెంచి దెన్ వీ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ దట్ లోడ్. ఓకేనా. ఆ లోడ్ కనెక్ట్ చేయడం అప్పుడు లోడ్ డిమాండ్ ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది అన్నమాట. సో ఈ విధంగా మనకు బేస్డ్ ఆన్ ద లోడ్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ దట్ కంట్రోల్ యాక్షన్ ఇన్ ద జనరేటింగ్ స్టేషన్. నౌ ఆన్ అదర్ హ్యాండ్, సో దిస్ ఇస్ ద వన్ వే. ఆన్ అదర్ హ్యాండ్ ఇంకొక వైపు ఏం చేయొచ్చు అంటే when the load on the grid is increases, generated power output be
increased. So అది ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది జనరేట్ అవుట్పుట్ ఒకటి the only one way we have to be increase the turbine speed. సో టర్బైన్ స్పీడ్ ఎలా ఇంక్రీజ్ చేస్తాం సో మనం హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్ అయితే వాటర్ ని ఎక్కువ రిలీజ్ చేసి we can make that turbine will be rotating more speed. అదే స్టీమ్ పవర్ ప్లాంట్ అయితే స్టీమ్ ఇంజెక్ట్ చేసి ఆ టర్బైన్ రొటేట్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద అందర్ వే. నౌ ఇలా సో ఇక్కడ చూడండి సో while increasing or decreasing the speed of the generator there is a chances to making the hunting. So what is mean by hunting? Hunting అంటే ఏంది? Do you know the meaning of hunting? Hunting అంటే ఏంటండి? What is meaning by hunting? Please give me the answer quickly as soon as possible. What is meaning by hunting? Okay, no problem. నాకు మీనింగ్ తెలుసు సార్. సో ఇక్కడ జనరేటింగ్ వర్డ్స్ లో డిఫరెంట్ ఉంటుంది. హంటింగ్ అంటే ఏంటంటే ఉన్నటువంటి స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ కానీ డిక్రీజ్ కానీ అయితే దాన్ని హంటింగ్ అంటారు. అంటే there is a small disturbance happening while we rotating. అంటే ఉన్నటువంటి స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అయినా ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడ అంటే ఎగ్జిబిషన్ కానీ వండర్లా కానీ వెళ్ళినప్పుడు ఒక 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 ఇది ఉంటుంది ఈవెంట్ ఉంటుంది ఒక జస్ట్ ఒక మెకానిజం లాగా ఒక జెయింట్ వీల్ లాగా ఓకేనా. సో అది ఎలా ఉంటుందంటే ఒక స్ట్రైట్ ఉంటుంది. సో మీరు కూర్చున్నప్పుడు ఆ స్ట్రైట్ గా పైకి వెళ్తారు ఓకేనా. ఉన్నట్టుండి డ్రాప్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది మీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది పైకి వెళ్ళేటప్పుడు ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది. సో యూ మే డిఫర్ ఓకేనా. ఆ ఫీలింగ్ అనేది డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో అలాంటి డిఫరెన్స్ ఇక్కడ మనకు గవర్నింగ్ సిస్టమ్ లో హ్యాపన్ ఇట్ విల్ హ్యాపన్. వై బికాస్ ఎప్పుడైతే సడన్ గా ఇంక్రీజ్ అయినా సడన్ గా డిక్రీజ్ అయినా కానీ అలాంటి సిచ్యువేషన్ అనేది జరుగుతుంది. దాన్ని హంటింగ్ అంటారు. సో ఇట్ మీన్స్ దట్ సో మనం క్లియర్ గా చెప్పాలంటే దే స్మాల్ డిస్టర్బెన్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద స్పీడ్ ఓకేనా. ఇంక్రీజ్ అంటే సడన్ గా స్పీడ్ బాగా స్పీడ్ రొటేట్ అయ్యేదని తగ్గడం కానీ స్పీడ్ తక్కువ సడన్ గా ఇంక్రీజ్ చేయడం కానీ సో దాట్ ఈస్ కాల్డ్ as హంటింగ్ ఓకేనా. ఓకేనా. నౌ this is about primary frequency control. సో మనం ఈ విధంగా కంట్రోల్ చేయొచ్చు అనమాట. ఒకటి దాని యొక్క జనరేటర్ యొక్క స్పీడ్ ని పెంచడం కానీ లేదా ఇనర్షియాని పెంచడం కానీ జరుగుతాం. సో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ టు దట్ ప్రైమరీ ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్. నౌ లెట్ వి సీ ద secondary frequency control. So secondary frequency control in the sense it is completely based on that how we are controlling that how we are scheduling the load okay. See here the frequency of generation is brought back to that required value 50 and 60 Hz. So ఇది కంపల్సరీ. ఎందుకంటే ఒకవేళ ఇది లేకపోతే ఇప్పుడే చెప్పాను సో there are huge amount of problems will be occur. This type of frequency control is termed as a secondary load frequency control. ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే when we need to be controlling action done from the load. లోడ్ సైడ్ నుంచి మనం కంట్రోల్ యాక్షన్ చేస్తే then we can make that frequency 50 to 60 Hz. Then it is called as secondary load frequency control. And this type of control will be in addition to the primary frequency control. సో ఇక్కడ మనకు ఏది ఇండివిజువల్ గా వర్కౌట్ అవ్వదు. దే నీడ్ టు ఓకేనా. రెండు అవసరం ఉండాలి. ఫస్ట్ మనకు మోస్ట్ ప్రాబబుల్లీ ప్రైమరీకి ప్రిఫర్ ఇవ్వాలి. ప్రైమరీ తర్వాత ఇంకా మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం అక్కర్ అయితే we need to go for secondary load frequency control ఓకేనా. ఇక్కడ చూడండి in primary frequency control the amount of power to be shared by the generator is determined by the turbine control system setting. అంటే primary frequency control is completely based on the generator okay, generator and turbine. And next see the second frequency control is completely depends on that how much of amount of load we are sharing by the generation okay na. So ఇప్పుడు మీకు క్లారిటీ వచ్చిందా what is mean by primary and secondary అనేది. ఇంకోటి the secondary load frequency control takes into account of economical operations of the complete system. అంటే దీన్ని ఒక ఎకనామికల్ ఆపరేషన్ అంటారు. ఎందుకు చెప్పండి. Why it is called as economical operation? Secondary load frequency control అనేది ఎకనామిక్ ఆపరేషన్ కిందకి వస్తుంది. ఎందుకు? సో మీకు జస్ట్ ఒక ఐడియా వరకు చెప్పండి చాలు. సో కానీ మాక్సిమం మీకు ఐడియా ఉంటుంది. సెకండరీ లోడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ద్వారా మనం ఎకనామిక్ ఆపరేషన్ అప్లై చేయొచ్చు. ఎలా? హౌ?
సో మీకు ఇది ఎవరైతే చెప్పగలుగుతారు, దెన్ ఐ కెన్ షూ దట్ యువర్ క్లారిటీ ఆన్ ది సబ్జెక్ట్. సో దీనికైతే ఎవరైతే ఆన్సర్ చెప్పగలుగుతారు, లెట్ వి సీ హూ విల్ సే దట్ ఆన్సర్. సో ఆన్సర్ ఫస్ట్. ఎందుకు సెకండరీ లోడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్ అనేది ఎకనామికల్ ఆపరేషన్ కిందకి వస్తుంది? సో మీకు తెలిస్తే చెప్పండి, తెలియదంటే తెలియదు అని చెప్పండి. సో వి డోంట్ నో అని చెప్పండి. ఐ విల్ టెల్ యూ, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ఎందుకు ఇది ఎకనామికల్ ఆపరేషన్ అని చెప్తారు. సో తెలుసో తెలియదని చెప్పండి. లోడ్ యూటిలిటీని బేస్ చేసుకొని, నో. ఇంకా యోగానంద్ ఒక్కడే ఉన్నారు క్లాస్ లో, మిగతా లేరా? సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. చెప్పు సార్ నేనేం చెప్పదలుచుకున్నానంటే, ఇప్పుడు మనము లోడ్ అనేది మన ఇష్టం సార్, ఎంతైనా వాడుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిఫ్రిజిరేటర్, ఫ్రిడ్జెస్ రకరకాలు వాడుతుంటాం కదా మనము. సో అవి మనము ఎంత తక్కువ వాడితే అంత మనము ఎకానమీ మిగిలించినట్టే కదా, అంటే డబ్బులు మిగిలించినట్టే కదా కరెంట్ బిల్ రూపంలో. మీకు సేవింగ్ అవుతుంది కానీ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ వాళ్ళకంటే జనరేటింగ్ సేవ్ కాదు కదా, అది ఇండివిజువల్ సేవ్ అవుతారు. అవును సార్, నా ఐడియా అయితే అదే సార్, నాకు తెలిసినంత వరకు. సో నేను ఇప్పుడు క్లారిటీ ఇస్తాను చూడండి. సో జనరల్ గా మనం ఏం చెప్పాము, సెకండరీ ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్ అనేది లోడ్ సైడ్ నుంచి కంట్రోల్ చేస్తాం. అంటే లోడ్ ని ఒక సైడ్ ఆఫ్ చేసి ఒక సైడ్ ఆన్ చేసి మనం ఆ విధంగా కంట్రోల్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as సెకండరీ ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్. నౌ దిస్ ఇస్ ద గ్రిడ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద జనరేటింగ్ స్టేషన్. And in this there are two areas that is connected to the load. So this is load 1 and this is load 2. Okay, ఇప్పుడు we are controlling the action, we are taking the action from the load side. అంటే ఏం చేయాలి, ఈ రెండు లోడ్ లో ఏదో ఒక లోడ్ ని మనం ట్రిప్ చేయాలి. ఓకేనా, షూర్ కదా? సో నేను దీన్ని ట్రిప్ చేశాను. జనరల్ గా ఇది ట్రిప్ కాకుండా ఈ జనరేటర్ రెండు లోడ్ కి సప్లై అవ్వాలంటే దిస్ జనరేషన్ స్టేషన్ హ్యాస్ టు బి రెస్పాన్సిబుల్. జనరేషన్ స్టేషన్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే దాని యొక్క లోడ్ డిమాండ్ సప్లై చేయాలి, ఇంక్లూడింగ్ సమ్ లాసెస్, ట్రాన్స్మిషన్ లాసెస్ సప్లై చేయాలి. ఇప్పుడు ఒకవేళ దీన్ని ట్రిప్ చేస్తే మనకు ట్రాన్స్మిషన్ లాసెస్ రిడ్యూస్ అవుతాయి కదా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, జనరేటింగ్ స్టేషన్ నుంచి జనరేటింగ్ స్టేషన్ ఒక 20% రిడక్షన్ జరుగుతుంది డ్యూ టు దిస్ ట్రిప్పింగ్ ఆఫ్ దిస్ లైన్. సో బై దిస్ వీ కెన్ రిడ్యూస్ ద ట్రాన్స్మిషన్, అంటే దేర్ ఇస్ నో ట్రాన్స్మిషన్ లాసెస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దిస్. అప్పుడు ఏమవుతుంటే అట్లీస్ట్ 20% యొక్క జనరేటింగ్ స్టేషన్ పవర్ అన్న రిడ్యూస్ చేయగలుగుతాం. సో అప్పుడు ఎకనామికల్ గా సేవ్ అయినట్టే కదా. సో అందుకని మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ దే ఆర్ ఇంక్లూడింగ్ బోత్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ. ఓకేనా, సో ప్రైమరీ నుంచి సెకండరీ నుంచి రెండు కంట్రోల్ యాక్షన్ చేస్తారు. సో ఎందుకంటే ప్రైమరీ నుంచి చూస్తే ఎకనామికల్ ప్రాబ్లం జరుగుతుంది. హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్ అంటే పర్వాలేదు, అని కోల్ అదే స్టీమ్ పవర్ ప్లాంట్ అంటే ఎక్కువ కోల్ మనం బంద్ చేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో ఇట్ మేక్ మోర్ కాస్ట్. సో అందుకని దే ఆర్ కాంట్రిబ్యూటింగ్, దే ఆర్ కంబైన్లీ కంట్రోలింగ్ ద లోడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ బై యూజింగ్ ప్రైమరీ కంట్రోల్ మెథడ్ అండ్ సెకండరీ కంట్రోల్ మెథడ్. ఇప్పుడు ఐడియా వచ్చిందా వై వీఆర్ కాల్డ్ సెకండరీ లో ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్ యాజ్ ఏ ఎకనామికల్ ఆపరేషన్? నౌ యూ గాట్ ఐడియా. So are you clear about this? నో, ఇక్కడ లోడ్ అనేది ఉండదమ్మా. సో వీఆర్ ట్రిప్పింగ్ ద లోడ్. ఓకేనా, అన్సాటిస్ఫైడ్ అంటే ఇప్పుడు మనకు వేరే ఛాన్స్ లేదు. సో దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ ఛాన్స్. ఇప్పుడు ట్రిప్ చేస్తే ఇదంతా షట్ డౌన్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, లోడ్ ని డిస్కనెక్ట్ చేస్తాం. సో లోడ్ డిస్కనెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఈ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అంతా ఓపెన్ సర్క్యూట్ అవుతుంది. దెర్ ఇస్ నో ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్, దెర్ ఇస్ నో ఛాన్సెస్ టు అకర్ ద ట్రాన్స్మిషన్ లాసెస్. సో మనకి మేజర్లీ పవర్ సిస్టమ్ లో లాసెస్ జరిగేది ఓన్లీ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ లో మాత్రమే.
60% లాసెస్ మనకు ట్రాన్స్మిషన్ లో జరుగుతున్నాయి కాబట్టి సో we can save the system from the losses, right? సో అప్పుడు మనం ఎకనామికల్ గా సేవ్ చేసినట్టే. సో ఒక 2-3 అవర్స్ కి లోడ్ ని డిస్టర్బ్ చేయడం వల్ల పెద్ద నష్టమే లేదు. బట్ ఈ లాసెస్ ని రెక్టిఫై చేయాలంటే హౌ మచ్ ఆఫ్ కాస్ట్ వీఆర్ స్పెండింగ్ దిస్, ఓకేనా? సో ఒకవేళ ఈ ట్రిప్ అనుకో 2 రకాల అడ్వాంటేజ్ ఉంది. అట్లా లోడ్ కస్టమర్స్ కి కరెంట్ ఛార్జ్ తగ్గుతుంది, ఇట్లా జనరేటర్స్ కి ఛార్జెస్ తగ్గుతాయి. సో అప్పుడు రెండింటికి బెనిఫిటే కదా. సో 2-3 అవర్స్ ఇస్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. సో ఈజీగా ఇప్పుడు పల్లెల్లో కట్ చేస్తాం అనుకోండి, సో దే డోంట్ నో, అంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడు కరెంట్ వస్తుందో ఎప్పుడు పోతుందో వాళ్ళకి అవసరం లేదు. వాళ్ళకి ఏం అవసరము, పొలాలకు నీళ్లు పెట్టే టైంలో కరెంట్ ఉండాలి. సో మిగతా అనవసరం కదా. సో అలాంటి ఏరియాస్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ ఏరియాస్ ని ట్రిప్ చేస్తారనమాట, ఓకేనా? So this is the way how we can make that economical operation by using the secondary load frequency control. Now we will see that how we can get that economical dispatch control, okay na? So this is called as economic dispatch control. Economic dispatch control అంటే ఏంటంటే మనము ఏ మెథడ్ యూజ్ చేసుకున్నా కానీ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఉండాలి. అంటే ప్రైమరీ తీసుకున్నా సెకండరీ తీసుకున్నా, అలాగే 2 ఏరియాస్ లో ఇప్పుడు 2 ఏరియాస్ చెప్పాను. సో మల్టీ ఏరియా సిస్టమ్ లో ఒక స్టేషన్ హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్, ఒక స్టేషన్ థర్మో పవర్ ప్లాంట్, మీరు ఏ విధంగా తీసుకున్నా కానీ ఇట్ నీడ్స్ దట్ ఎకనామికల్. సో ఎకనామికల్ గా చేస్తేనే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తారనుకోండి, ఆ ప్రాజెక్ట్ సేమ్ ప్రాజెక్ట్ ని ఇంకొకటి చేస్తారు. కానీ ఇక్కడ ఫస్ట్ చూసేది ఏంటంటే, అంటే మీరు ప్రాజెక్ట్ చూడరు, నువ్వు ఎంత కాస్ట్ లో ఆ ప్రాజెక్ట్ చేసావో చూస్తారు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఎకనామిక్ కంట్రోల్ అంటారు. దాని ఎకనామిక్ కంట్రోల్ అంటారు. అప్లికేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ రెండు సేమ్ ఉన్నా కానీ కాస్ట్ అనేది రిడ్యూస్ అయింది కదా. సో వీఆర్ ఆల్వేస్ మేక్ దాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ద కాస్ట్, ఎందుకంటే మనిషి జీవితం కాస్ట్ తోనే ముడిపడింది. సో వీఆర్ ఆల్వేస్ కీప్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆన్ ద కాస్ట్. సో అది కాస్ట్ అనేది ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూస్తాం. సో దట్ ఈస్ టాపిక్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు దట్ ఎకనామిక్ డిస్పాచ్ కంట్రోల్, ఓకేనా? సో ఈ ఎకనామిక్ డిస్పాచ్ కంట్రోల్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు మామూలుగా ఇప్పుడు పొలాల్లో మోటార్ వేశారు, ఓకేనా? ఆ మోటార్ అంతా వాటర్ అంతా అగ్రికల్చర్ ఫీడింగ్ చేయడానికి ఒక 2-3 అవర్స్ పడుతుంది అనుకోండి. సో 2-3 అవర్స్ మీరు అక్కడే వెయిట్ చేస్తారు అనుకోండి, మీ టైం వేస్ట్ అవుతుంది, ఓకేనా? సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు ఒక టైం సెట్టింగ్ ఇస్తారు. సో 2-3 అవర్స్ తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా ఆ మోటార్ అనేది ఆగిపోవాలి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, యూ కెన్ సేవ్ యువర్ టైం. అప్పుడు నీ టైం నువ్వు సేవ్ చేసుకుని వేరే పని చూసుకోవచ్చు. అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా వి నీడ్ సమ్ కంట్రోల్ యాక్షన్ వితౌట్ యూజింగ్ హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్. అంటే హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ లేకుండా ఆటోమేటిక్ గా ప్రాబ్లమ్ ని ఫేస్ చేసుకుంటాం, కంట్రోల్ యాక్షన్ అనేది జరగాలి. ఆ కంట్రోల్ యాక్షన్ ఎలా జరుగుతుందంటే బై యూజింగ్ దట్ ఇంటెగ్రల్ కంట్రోలర్. సో ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ టాపిక్ లో చేసాం. సో బై యూజింగ్ దట్ proportional plus integral controller we can make that steady state error as a zero. Steady state error zero చేస్తామా? steady state error అంటే frequency error zero, ఓకేనా? నౌ దిస్ ఇంటెగ్రల్ కంట్రోల్, అంటే ఈ ఇంటెగ్రల్ కంట్రోల్ అనేది దేనికి ఇన్పుట్ అవుతుంది? స్పీడ్ గవర్నింగ్ సిస్టమ్ కి. సో స్పీడ్ గవర్నింగ్ సిస్టమ్ కంట్రోల్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా జనరేటర్ కంట్రోల్ అవుతుంది, దెన్ we will get the proper output, ఓకేనా? సో that is the need, we need to be control. అంటే ఈ కంట్రోల్ యాక్షన్ అనేది జరగడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక టైమ్స్, అంటే మనకు ఇక్కడ సేవింగ్ అనేది టైం తీసుకోవచ్చు ప్లస్ కాస్ట్ తీసుకోవచ్చు, రెండు ప్రీసియస్, ఓకేనా? సో ఓన్లీ కాస్ట్ అనేది కాదు, సో టైమ్ ఇస్ ఆల్సో ప్రీసియస్. సో దట్ ఈస్ ద హ్యాపెనింగ్ హియర్. సో వీఆర్ యూజింగ్ ద ఇంటెగ్రల్ కంట్రోలర్ అండ్ ఇట్ మేక్ దట్ కంట్రోలింగ్ యాక్షన్ వితౌట్ హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్. సో హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ లేకుండా ఆటోమేటిక్ గా అదే కంట్రోల్ చేసుకుంటుంది. సో అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ స్పీడ్ అంటే టర్బైన్ యొక్క గవర్నింగ్ మెకానిజం స్టీమ్ వాల్ ఉంది కదా, ఆటోమేటిక్ గా అదే ఓపెన్ అవుతుంది, అదే క్లోజ్ అవుతుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కంట్రోలింగ్ యాక్షన్. Now what is the main agenda of this control? అంటే main intention of this control means we have to be change the frequency error as a zero for step load change. అంటే ఎప్పుడైనా స్టెప్ లోడ్ చేంజ్ అయినా కానీ then this control has to be make this frequency error as a zero. అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది deviate కాకుండా జీరో చేయాలి. And this how it will be happen means by using the integral of the frequency error should be minimized. అంటే ఈ ఇంటెగ్రల్ కంట్రోల్ యూజ్ చేయడం వల్ల we can minimize that frequency error. సో మీకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఇంట్లో గుర్తుందో లేదో, ఫర్ ఎకనామిక్ ఆపరేషన్ we need to be equate all incremental cost, ఓకేనా? ఇది ఎకనామిక్ డిస్పాచ్ కంట్రోల్ అంటారు. సో గుర్తుందా? ఆప్టిమల్ డిస్పాచ్ ఆర్ ఎకనామిక్ డిస్పాచ్. సో when all incremental, so dou lambda by dou C1 by dou lambda, this is the economical operation. Sorry, dou P1.
దిస్ ఇస్ ద ఇంక్రిమెంటల్ కాస్ట్ అనాలిసిస్ అనే ఒక టాపిక్ లో చదివాం మనం. సో ఫర్ ఆప్టిమమ్ డిస్పాచ్ ఈక్వేషన్ వీ హ్యావ్ టు బి ఈక్వేట్ ఆల్ ఇంక్రిమెంటల్ కాస్ట్, దెన్ వీ విల్ గెట్ దిస్ ఈ IC1 IC2 ICN. అంటే ఇప్పుడు మనకు 2 స్టేషన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, థర్మో పవర్ ప్లాంట్ ఒకటి, హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్ ఒకటి. ఇక్కడ ఎంత కాస్ట్ అయితే అవుతుందో దట్ ఈస్ ఇంక్రిమెంటల్ కాస్ట్ 1 IC2. ఈ రెండు ఈక్వల్ ఉండాలి. ఒకటి ఎక్కువ ఉండి ఒకటి తక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది? సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్మో పవర్ ప్లాంట్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉండేసి దీని తక్కువ అనుకో, సో ఇట్ విల్ బి ఫీల్, ఎందుకంటే నా కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంది తను తక్కువ ఉంది అని ఫీల్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఎవరు ఫీల్ చేయకుండా వీ హ్యావ్ టు బి justice for these 2 power plants by making this incremental cost is equals. సో దీని ఆప్టిమల్ డిస్పాచ్ ఈక్వేషన్ అంటారు. ఆప్టిమల్ డిస్పాచ్ ఈక్వేషన్ అంటే ఎకనామికల్ కాస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో ప్రతి స్టేషన్ కి, ప్రతి పవర్ ప్లాంట్ కి ఈక్వల్ గా కాస్ట్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. సో ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఎలా డిపెండ్ అంటే దాని యొక్క జనరేటింగ్ కెపాసిటీ బేస్ చేసుకుని ఉండాలి, లేదా లోడ్ కెపాసిటీ బేస్ చేసుకుని ఉండాలి. ఈ రెండు బేస్ చేసుకొని మాత్రమే ఇలాంటి కండిషన్ మనం అప్లై చేయగలుగుతాం. ఓకేనా? Now we will see that. So ఇప్పుడు మనకు we will discuss right primary control కి secondary control జరిగింది కదా. ఇప్పుడు ఇఫ్ ద సిస్టమ్ నీడ్ ద ప్రైమరీ కంట్రోల్, ఇప్పుడు ప్రైమరీ కంట్రోల్ యాక్షన్ జరగాలంటే ఎంత టైంలో జరిగిపోవాలి. సో ఒకవేళ లేట్ అయితే ఏమవుతుంది, ప్రాబ్లం కాస్త అయిపోతుంది. సో మనకు కంట్రోలింగ్ యాక్షన్ అనేది ఇంత టైంలో జరిగితేనే వీఆర్ సేఫ్. ఇప్పుడు మనం ప్రొటెక్షన్ జోన్ లో చూసుకుంటాం, ప్రొటెక్షన్ రిలేస్. సో దానికి ఒక టైం సెట్టింగ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఈ టైంలో ట్రిప్ అయితేనే దట్ కాల్డ్ as సేఫ్టీ జోన్. సో ట్రిప్ అవుతుంది, ఫాల్ట్ అక్కడ అవుతుంది. ఓకేనా? అదే సేమ్ థింగ్, ద టైం టేకన్ ఫర్ ద ప్రైమరీ లూప్ టు రెస్పాన్స్ 2 to 20 seconds. సో ఇక్కడ మీరు క్లియర్ గా వినండి, ద టైమ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ దట్ 2 to 20 seconds. సో ఇక్కడ మీరు ఆల్రెడీ ఇక్కడ చూసారు. సో TT అండ్ TP ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.4 seconds అండ్ 0.2 seconds అని విన్నారు కదా. అంటే మాక్సిమం ఇక్కడ 0 వచ్చేదానికి చూస్తారు అనమాట. కానీ అక్కడ రెస్పాన్స్ అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని మళ్ళా దానికి టర్బైన్ కి ఇచ్చి PI కంట్రోల్ తీసుకుంటే ఈ టైం పడుతుంది 2 to 20 seconds. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద టైం రిక్వైర్డ్ ఫర్ దట్ frequency operation by the primary loop. At the same time for secondary loop, so this is here loop P is missed. For secondary loop the response time is 1 minute. సో ఎందుకంటే మనం సెకండరీ సైడ్ అనేది లోడ్ సైడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంత టైం తీసుకుంటుంది. సో ద ట్రిప్పింగ్ యాక్షన్ షుడ్ బి టేకెన్ మేక్ దిస్ టైం. ఓకేనా? నౌ the optimal dispatch of generation may be treated within framework of automatic low frequency control. అంటే ఈ రెండు ఆపరేషన్ అనేది ఒకేసారి చేస్తాం. సో ఫ్రేమ్ అంటే ఏంటి, అన్ని కలిపి ఒకే దాంట్లో ఇన్సర్ట్ చేయడం కదా. ఓకేనా? సో దిస్ కంట్రోల్ యాక్షన్ విల్ డన్ ఇన్ ఏ సింగిల్ ఏరియా సిస్టమ్. అంటే ఒకే మల్టీ ఏరియా కానీ సింగిల్ ఏరియా కానీ ఏ ఏరియా తీసుకున్నా వి నీడ్ టు బి మేక్ దట్ యాక్షన్ ప్రైమరీ యాజ్ వెల్ as సెకండరీ. ఓకేనా? ఈ ప్రైమరీ యాక్షన్ సెకండ్ యాక్షన్ రెండు ఒక ఫ్రేమ్ లో తీసుకుంటే దాన్ని ఆటోమేటిక్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్ అంటారు. ఓకేనా? ఐ థింక్ ఆర్ యు క్లియర్ గైస్? సో ఇదంతా జస్ట్ కంట్రోల్ లూప్ ఎలా అవుతుంది, సో దీన్ని మెకానిక్స్ జస్ట్ ఇది ఎలా ఐ విల్ సో దిస్ ఇస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ దట్ డేటా స్టోరేజ్, సో కంట్రోలింగ్ ఆపరేషన్. సో జనరల్లీ ఇన్ ప్రెజెంట్ అంటే ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ ప్రతి ఒక్క కంట్రోల్ యాక్షన్ అనేది కంప్యూటర్ బేస్ చేసుకొని చూస్తాం. సో కంప్యూటర్ బేస్ అంటే కంప్యూటర్ ఏం చేస్తుంది, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డేటా ఆ డేటాని మొత్తం కలెక్ట్ చేసుకొని స్టోర్ చేసుకుంటుంది. See here, the digital computer is located in the energy control area and it collects information like real power every 5 minutes. సో రియల్ యాక్చువల్ గా ఈ విధంగా డిస్టర్బెన్స్ జరిగినప్పుడు రియల్ పవర్ అనేది డ్యామేజ్ అంటే జనరేటర్ నుంచి మెయిన్ వచ్చేది రియల్ పవర్ అనమాట, మెగావాట్స్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as real power. Now if there is any disturbance happen, there is a chances to occur that disturbances in the real power. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే every 5 minutes కి they are getting the information from the generation నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటారు. అంటే పలానా టైంలో ఎంత జనరేట్ చేస్తుంది, ఒకవేళ ఏమైనా డీవియేషన్ ఉందా అంటే 5 minutes డీవియేషన్ ఉందా. సో డీవియేషన్ ఉందంటే దే విల్ గెట్ క్లారిటీ. సో సమ్వేర్ దెర్ ఇస్ ఎ డిస్టర్బెన్స్ ఈస్ హ్యాపెన్. ఓకే, ఒకవేళ డివియేషన్ అంటే ఎక్కడో ఒకసారి డిస్టర్బెన్స్ జరిగిందని ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. సో దాని తగ్గట్టుగా వాళ్ళు ప్రైమరీనా సెకండరీనా తర్వాత ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటారు అనమాట. అండ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ దే విల్ గెట్ త్రూ దట్ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్స్, టెలిఫోన్స్ ఆర్ మైక్రోవేవ్స్ ఎక్సెట్రా. ఓకేనా?
సో టెలిఫోన్స్ మైక్రోవేవ్స్ అది ఓల్డ్ మోడల్, అంటే ఒక 10 years బ్యాక్ ఆ సిస్టమ్ ఉండేది. సో ఇప్పుడు అన్ని అంటే లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ ద్వారా వర్క్ జరిగిపోతుంది. ఓకేనా. నౌ దట్ డిజిటల్ కంప్యూటర్స్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద కంట్రోల్ లూప్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్వేస్ స్కాన్స్ ద పవర్ జనరేషన్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అండ్ లైన్ ఫ్లోస్. అంటే ఆ కంట్రోల్ లూప్ లోనే కంప్యూటర్ అనేది ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇది లైక్ సెన్సార్స్, ఆ సెన్సార్స్ ఏం చేస్తుందంటే ప్రతి ఒక్క పాయింట్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటుంది. హౌ మచ్ ఆఫ్ జనరేషన్ ఇస్ జనరేటింగ్, వాట్ ఈస్ ద లైన్ ఫ్లో అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో ఇలా చేయడం వల్ల ఆ కంప్యూటర్ అనేది అక్యురేట్ గా వర్క్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ దీస్ సెట్టింగ్స్ ఆర్ కంపేర్డ్ విత్ ఆప్టిమల్ సెట్టింగ్. అంటే ఆప్టిమల్ సెట్టింగ్ అంటే మనకి ఈ వాల్యూ కావాలని ఒక సెట్ చేస్తాం. సపోజ్ నాకు 20 కావాలి, సో 20 కావాలని సెట్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు సెన్సార్ ఏం చేస్తుంది, ఆ 20 వస్తుందని చెక్ చేస్తా ఉంటది. 20 వస్తే ఓకే, దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. 20 కన్నా ఎక్కువ వచ్చినా తక్కువ వచ్చినా ఏమవుతుందంటే ఇట్ గివ్స్ ద ఫీడ్బ్యాక్ సిగ్నల్. సో ఫీడ్బ్యాక్ సిగ్నల్ ఇచ్చినప్పుడు అది తక్కువైతే ఎక్కువ చేస్తుంది, ఎక్కువైతే తక్కువ చేస్తుంది, ఫైనల్ గా స్టెబిలైజ్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద వర్కింగ్ ఆపరేషన్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద every power plant. It may be a hydro, it may be a thermal, it may be a nuclear, whatever it may be, the control action is going like this only. Okay. Now this is about economic dispatch control. So now your third unit is completely over. So meeku again I am saying that, so meeku koncha complicated ga anpichedi only third unit matrame. So first unit second unit easy ga ayipotundi. మీరు జస్ట్ కీప్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆన్ ద థర్డ్ యూనిట్ కనుక మీరు కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేసి చదివితే ఇట్ విల్ మే బి యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ అంటే ప్రాజెక్ట్ కి యూజ్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా. కొంచెం జాగ్రత్త చదవండి. అండ్ యూ హ్యావ్ ద 3 days గ్యాప్. ఈ 3 days గ్యాప్ వస్తాడు, రేపు ఎల్లుండి అన్నాడు. ఈ 3 days గ్యాప్ లో ఈ సబ్జెక్ట్స్ కవర్ చేసుకోండి. తర్వాత ఒకవేళ గేట్ కి అప్లై చేసి గేట్ ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకేనా. డోంట్ వేస్ట్ టైం. సో మీకు ఈ రోజు ఈ మంత్ నుంచి ఫిబ్రవరి వరకు క్రూషియల్ టైం అనమాట. మీరు ఒక్క రోజు వేస్ట్ చేసినా కానీ ఇట్ మే బి ఎఫెక్ట్ ఆన్ యువర్ గేట్ ఎగ్జామ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్స్. ఏదో ఒక ఎగ్జామ్ పైన ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as టైం బ్యాలెన్స్. ఓకేనా. టైం బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటాం, ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకేనా. రైట్. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. దిస్ ఇస్ అబౌట్ టుడేస్ క్లాస్. Now from next week onwards we are going to start that fourth unit. The fourth unit is completely related to that react to power control. So react to power control అనేది ఎలా చేస్తాం. So it is related to the fax devices. So already we have the fax, right? So it is easy to understand you. So let us discuss that topic from next week. So I'm going to end this class. Thank you.